Yes. No, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So welcome, boys. I am audible. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you know that what we have started. The screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How many students are there in class? 84. 84, sir. 84, sir. 84, 86, 87. 87. Which slide is visible now to you? Yes, sir. Pattern making. Yes, sir. pattern making, sir. Casting process. Okay, so I think we have finished the design considerations of the pattern making. I am correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now today we will see that what is the pattern making, and in that pattern making, what is the pattern layout. Now you understand, boys, how you have started. आपण कशी सुरुवात केली? आपण काय सुरुवात केली? आता सुरुवातीला आपल्याला एक पार्ट बनवायचा आहे, आलं लक्षामध्ये? आणि तो पार्ट कोणत्या मेथडने बनवायचा आहे आपल्याला? नॉन चिप फार्मिंग प्रोसेस. कोणती मेथड? Non-chip. Non-chip farming. Okay. Non-chip In that, forming. yes, in that non-chip farming process, we are making or choosing one process which is known as the casting. And what we are doing in the casting? In casting, we are making a mold. Mold means what? We are making one cavity in a sand
which is known as the sand molding, right? In that cavity, I am pouring the molten metal, right? And I am making the part. Now, for creating the cavity in the sand, I required one part, the replica of the original part, which is known as the pattern. And now I started how to make a pattern. Now, before starting the pattern making, I started the design considerations of the pattern. म्हणजे काय काय मी considerations करायला पाहिजे. After that, once you finalize to making the pattern, what are the steps are involved? लेआउट कसा बनवायचा? आता लेआउट म्हणजे काय, आपण इथपर्यंत आलो होतो. म्हणजे काय करायचं सगळ्यात पहिले, वर्किंग ड्रॉइंग घ्यायची. म्हणजे ड्रॉइंग, यू हॅव टू टेक द ड्रॉइंग ऑफ द पार्ट विच यू वॉन्ट टू मॅन्युफॅक्चर इन द लार्ज क्वांटिटी. म्हणजे जो पार्ट आपल्याला जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवायचा आहे बाय कास्टिंग मेथड, त्या कॉम्पोनंटची ओरिजिनल ड्रॉइंग घ्यायची. फ्रॉम दिस ड्रॉइंग you have to make the two views, either the front view, top view, either the front view, side view, right? From that, what you can say, the part drawing, you have to make the pattern drawing. आता part drawing वरनं कशाची drawing बनवायची आपल्याला? Pattern drawing. And while making the pattern drawing, we have to consider the shrink rule. And I think I have explained you what is the shrink rule. What is the shrink rule? When the molten metal try to get solidify. ज्यावेळेस आपण मोल्टन मेटल कोणतं पण टाकतो थंड लिक्विड फॉर्मवर नाही, आणि ज्यावेळेस ते सॉलिडिफाय होतं तर त्यावेळेस ते थोडस श्रिंक होतं म्हणजे थोडस कमी होतं. आणि हे कमी होण्यामुळे आपल्याला पॅटर्नची साईज थोडीशी काय घ्यावं लागते, मोठी घ्यावं लागते. अँड देन आय विल यूज द श्रिंक रूल. आय थिंक दिस इज ऑल्सो वी हॅव एक्सप्लेन. नाव when I will make the drawing of the pattern by using the shrink rule on or by adding the different allowances. आता different allowances काय ऍड करतो आपण त्याच्यामध्ये? We add machining allowance, we add draft allowance, right? So different type of the allowances. Allowance ऍड करतो म्हणजे काय करतो आपण? We make the size of the pattern somewhat bigger than the original component required. आपल्याला जसा कॉम्पोनंट पाहिजे फायनल प्रोडक्ट, त्या कॉम्पोनंट पेक्षा पॅटर्नची साईज आपण थोडीशी वाढवतो. श्रिंक रूल मध्ये काय करतो? थोडीशी वाढवून घेतो. त्याच्यानंतर आपण मशीनिंग अलाउन्स करून थोडीशी वाढवतो. त्याच्यानंतर आपण ड्राफ्ट देतो म्हणजे काय, थोडासा टेपर प्रोव्हाइड करतो. सो दॅट द पॅटर्न कॅन बी इझिली रिमूव्ड फ्रॉम द सँड विदाउट डॅमेजिंग द सँड, विदाउट डॅमेजिंग द कॅव्हिटी. The pattern can be removed very easily. These different type of the allowances are added, and then finally the drawing of the pattern is ready. Once the drawing of the pattern is ready, now you are ready for pattern making or for pattern construction. पहिली स्लाइड कस काय दिसते रे तुम्हाला? स्लाइड कोणती दिसते? स्लाइड Unit 1 pattern making. नाही त्याच्यामध्ये काय दिसतंय? Definition is the first slide. First कस काय दिसते? Third line. Pattern construction आता दिसते सर. Wait 1 minute. Now
आता आपल्याला we want to make the pattern. So that is known as the pattern construction. What are the different steps in pattern construction? Let us study. Number one, study the pattern layout carefully and establish location of the parting surface. It means that once you make the drawing of the pattern ready, you have to decide the parting line. Parting line कोणती असते pattern मध्ये? Parting line is the line which divides the pattern in such a way that which pattern will be fitted into the cope and which pattern will be fitted into the drag. कोप अँड ड्रॅग एकमेकाला जिथे टच होतात आपले दोन पार्ट, त्याची जी काही सेंटर लाईन असते दॅट लाईन इज नोन ऍज द पार्टिंग लाईन. आपण पॅटर्न बनवताना जर आपल्याला 2 पीस मध्ये बनवायचा असेल किंवा 3 पीस मध्ये बनवायचा असेल आणि आपला पॅटर्न जर का मोठा असेल तर आपल्याला पॅटर्न लाईन करणं फार महत्वाचं आहे. आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सगळ्यांना क्लिअर एव्हरीथिंग यू आर गेटिंग? Yes, sir. Any Yes. problem? Okay. No, sir. Now, once your drawing of the pattern is ready, the most important thing is that you have to decide the parting line. Now, why this parting line is important? Parting line means what? The line which dividing the cope and drag. कोप अँड ड्रॅगचं जिथं इंटरफेस होतो त्या लाईनला आपण म्हणतो पार्टिंग लाईन. पार्टिंग लाईन काय इम्पॉर्टंट आहे? आपण बघितलेलं आहे की whenever you want the good finish, surface finish of the pattern, that part must be provided into the lower part. आणि लोअर पार्टला आपण काय म्हणतो? कोप म्हणतो का ड्रॅग म्हणतो? Drag. Drag. Yes. म्हणजे पॅटर्नचा जो आपल्याला चांगला पार्ट बनवायचा तो ड्रॅग मध्ये पाहिजे आणि जिथं सरफेस फिनिश थोडीशी खराब असली तरी चालेल तर तो वरती पाहिजे आपल्याला. म्हणून आपण पार्टिंग लाईन पहिले डिसाइड करायची इंजिनियरनी की बा ही माझी पार्टिंग लाईन, म्हणजे एवढा पार्ट कोप मध्ये राहील, एवढा पार्ट ड्रॅग मध्ये राहील. त्याच्यानंतर काय करायचं? यू हॅव टू डिसाइड इन हाऊ मेनी पार्ट्स द पॅटर्न इज टू बी मेड. Either you want to make the pattern in एकाच पीस मध्ये पॅटर्न बनवायचा. आता मला सांगा, जर मी पॅटर्न एकाच पीस मध्ये बनवला तो मध्ये राहील का ड्रॅग मध्ये राहील? Voice is breaking. सर तुमचा Drag आवाज नाही मध्ये. येते. आवाज Sir, नाही येतोय. आवाज आवाज नाही नाही येत आहे. Okay, now it is clear. Now you can hear my voice clearly. No, sir. नो सर. नो सर. What is the problem? Voice is breaking. Voice is breaking, sir. Now it is clear, boys. Yes, sir. Yeah, sir. Yes, sir. Okay. Now what happens? My question is that when you will make a pattern in one piece, where you will put that part? Number A in drag, number B in cope, number C half in drag or half in cope. Single piece मधला pattern आहे. In drag. Drag, sir. इन ड्रॅग. Correct. Very good. Correct, boys. When you will make the pattern in the single piece, that pattern you have to keep into the drag, bottom part. Right? And when you make the pattern into 2 pieces, then 1/2 portion of the pattern will come into the drag and 1/2 portion of the pattern will come into the cope. आलं लक्षामध्ये? पण आपल्याला डिपेंडिंग अपॉन द फायनल प्रोडक्ट, आपला फायनल प्रोडक्ट सिंपल आहे का कॉम्प्लिकेटेड आहे त्याच्यानुसार आपल्याला डिसाइड करायचे की इन हाऊ मेनी पार्ट्स आय वॉन्ट टू मेक द पॅटर्न. सेकंड थिंग. दुसरी थिंग काय करायची आपल्याला? युजिंग द व्हेरियस हँड टूल्स अँड पॅटर्न मेकिंग मशीन्स फॅब्रिकेट द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द पॅटर्न. Once you decided this is the my final dimensions of the pattern, this is my parting line of the pattern, and I will make the pattern in single piece or multiple piece or 2 pieces. Then next thing is that by using different carpentry tools or pattern making tools which are available in the workshop, you have to start making the pattern. Pattern चे part बनवायचे. त्याच्यानंतर once you make the pattern parts, what is the next step? Inspect the pattern as regard the alignment of different portions of the pattern and its dimensional accuracy.
वन्स यू मेड द पॅटर्न, आता पॅटर्न बनवला तुम्ही, वेगळ्या पार्ट मध्ये बनवला किंवा सिंगल पीस मध्ये बनवला. नेक्स्ट युअर ड्युटी इज टू चेक द डायमेन्शन्स. whatever I have made, whether it is correct or not as per the dimension. मग डायमेन्शन चेक करायचे, पॅटर्नचे वेगवेगळे पार्ट चेक करायचे. जर आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मध्ये कुठं होल पाहिजे असेल तर आपल्याला त्याचा कोर पण तयार करावा लागेल. दॅट कोर यू हॅव टू ऑल्सो चेक. ऑल दिस पार्ट यू हॅव टू चेक. वन्स यू चेक द पॅटर्न, पुढची स्टेप काय करायचे, फिक्स वॅक्स इन ऑल द फिलेट इन ऑर्डर टू रिमूव्ह शार्प कॉर्नर्स. मग आपण काय करतो, त्या पॅटर्न मध्ये जिथे जिथे शार्प कॉर्नर आहेत, बरोबर आहे, त्या शार्प कॉर्नरला थोडस वॅक्स लावतो. वॅक्स म्हणजे काय रे, मेन लावतो. आता हे मेन कशामुळे लावतो आपण, की सो दॅट शार्प कॉर्नर्स आपले येणार नाही, तिथं थोडीशी आपल्याला रेडियस भेटेल. अँड दॅट्स वाय यू हॅव टू अप्लाय द वॅक्स इन द पॅटर्न वेन एव्हर देअर आर द शार्प कॉर्नर्स. नेक्स्ट थिंग इज दॅट गिव्ह अ शेलॉक कोटिंग 3 कोट टू पॅटर्न. आता आपण पॅटर्नला काय करतो, यू नो दॅट फॉर लॉंग लाईफ ऑफ द पॅटर्न, जर आपण पॅटर्न बनवला आणि तो आपल्याला अनेक वेळा वापरायचा, सम पॅटर्न कॅन बी यूज फॉर अ सिंगल, म्हणजे मला एकच प्रॉडक्ट बनवायचा आहे, एकदाच बनवायचा आहे, नंतर मला बनवायचा नाही. पण समजा माझं बजाज ऑटोचं इंजिन आहे, तर बजाज ऑटोचे इंजिन तर मी हजारो बनवणार आहे आणि मग त्याच्यासाठी मला पॅटर्न लागणार आहे कंटिन्युअस, तर त्या पॅटर्नची लाईफ जास्त पाहिजे. When you want to increase the life of the pattern very high, it should not get corroded, it should not get wear and tear out, it should not get damaged, then surface finish of the pattern should be very good. And for all this reason there is separate coating is there. जसं आपल्याला ऑइल पेंट वगैरे असतो ना, आपण घरामध्ये मारतो लाईफ वाढवण्यासाठी, like that there is a one coating which is known as the shellac coating. ह्या शेलॅक कोटिंगचे 3 कोट मारायचे. 3 कोट म्हणजे जसं आपण पेंट मारतो ना, तसा शेलॅक कोटिंगचे 3 कोट मारायचे त्या पॅटर्न वरती, सो दॅट द लाईफ अँड द फिनिश ऑफ द पॅटर्न विल बी व्हेरी गुड. नेक्स्ट स्टेप काय करायचे आता, त्याच्यानंतर इम्पार्ट सुटेबल कलर टू द पॅटर्न फॉर आयडेंटिफिकेशन पर्पज अँड फॉर अदर इन्फॉर्मेशन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. नाव वन्स यू मेड द पॅटर्न, आता आपण पॅटर्न बनवला, पॅटर्न बनवल्यानंतर त्या पॅटर्नच्या वेगवेगळ्या भागाला आपण वेगवेगळा कलर मारतो शेलॅक कोटिंग मारल्यानंतर. म्हणजे सम टाइम्स वी गिव्ह द ग्रीन कलर, सम पार्ट वी विल गिव्ह द येलो कलर, सम पार्ट वी विल गिव्ह द व्हॉट यू कॅन से द रेड कलर. एव्हरी कलर इज हॅव्हिंग सम मिनिंग दॅट वी विल सी लॅटर ऑन, की ह्या कलरचा काय अर्थ होतो. कलर कोडिंग असते पॅटर्न मध्ये. अँड दिस कलर कोडिंग ऑफ द पॅटर्न is done for identification purpose and for other information. म्हणजे कोणता पार्ट आपला रफ राहणार आहे, कोणत्या पार्टला मशीनिंग होणार आहे, कोणत्या पार्टला सुपर फिनिशिंग होणार आहे, राईट. ऑल these things can be identified by color, and that's why there is a color coding in the pattern is done, that we have to see. According to this color coding, you have to give the color to the pattern. Understand? So these are the steps in the pattern making. आता याच्यानंतर काय करायचं मग, now your pattern is ready. Your pattern is ready. पण कोणाच्या मनामध्ये असा प्रश्न आला नाही का, की सर पॅटर्नचं मटेरियल कोणतं घ्यायचं म्हणून. Anybody has this question in his mind? Which metal? Yes. The next important thing is that before starting making the pattern, the engineer, mechanical engineer must decide what type of material he should choose for making a pattern. Pattern making ला त्याला कोणता मटेरियल घ्यायचंय, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता कोणकोणते मटेरियल घेऊ शकतो आपण, यू कॅन सी देर आर सो मेनी मटेरियल्स यू कॅन टेक फॉर पॅटर्न मेकिंग. पॅटर्न मेकिंगला आपण बरेचसे मटेरियल घेऊ शकतो. कोणकोणते मटेरियल घेऊ शकतो, नंबर 1, यू कॅन मेक अ पॅटर्न बाय युजिंग द वूड. लाकडापासून पॅटर्न बनवू शकतो. नंबर 2, यू कॅन मेक द पॅटर्न फ्रॉम द मेटल. हॅलो हॅलो, एनी प्रॉब्लेम बॉईज? No, sir. No. Okay.
So you can make the pattern by using the wood. You can make the pattern by using the metal. You can make the pattern by using the plastic. You can make the pattern by using the wax. म्हणजे मेणाचा पॅटर्न बनवू शकता, प्लास्टिकचा पॅटर्न बनवू शकता, मेटलचा पॅटर्न बनवू शकता आणि लाकडाचा पॅटर्न बनवू शकता. पण 99% और 90% आपण लाकडाचा पॅटर्न बनवतो. कशाचा बनवतो? लाकडाचा. लाकूड. Okay, so how many students are there? 101. 101. 101. 2. 102. 102. Okay, the screen is visible. No, sir. No, sir. No, sir. Now it is visible. No. No. No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Sir. Yes. ओके, सो यू कॅन मेक. हे बघा, तुम्हाला जर मी लिहिलेलं दिसत नसेल ना, तर तुम्ही तुमच्या स्क्रीनला झूम करू शकता. झूम केल्यानंतर हे अक्षर मोठे दिसतात. बघा बरं झूम करून. Yes, sir. Oh, sir. Okay, so what is the first material that is used for making the pattern? That is nothing but it is the wood. सगळ्यात पहिले काय वापरतो आपण? लाकूड. 90%. आता लाकूड का वापरायचं? What are the advantages of using the wood for a pattern? Or why the wood is used for making a pattern? These are very important questions. These questions can be asked in the exam. Advantages आणि disadvantages. Disadvantage. पहिला ऍडव्हान्टेज आहे लाकडाचा, इट इज चीप अँड अवेलेबल इन अबंडन्स. लाकूड सगळ्यामध्ये स्वस्त आहे आणि ते फार जास्त प्रमाणात अवेलेबल आहे. पहिला ऍडव्हान्टेज. इट इज व्हेरी चीप, स्वस्त आहे आणि इट इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी. लाकूड आपल्याला किती मिळू शकतं, पण त्यासाठी आपल्याला काय लावावं लागतील? झाडे लावावं लागतील. आता ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये आपण सगळे कशाला फेस करतोय? काय कशाची कमी आहे? Oxygen. आणि आपल्याला झाडं काय देतात? झाडं काय देतात? Oxygen. Oxygen. आता माझ्या वर्गातल्या सगळ्या मुलांनी एक संकल्प करायचा की ह्या उन्हाळ्यामध्ये, उन्हाळा तर सुरू झालेला आहे आता, ह्या पावसाळ्यामध्ये मी माझ्या दारापुढे किंवा कुठेही जिथं जागा असेल तिथे काय करणार? झाडं लावणार. झाडे लावणार. झाडे लावून त्याचे रोप. फक्त एक लावा, एक, पण त्या झाडाला जगवा. त्या झाडाला काय करायचं? काय करायचं? जगवायचं. जगवायचं, मोठं करायचं. दॅट इज युअर असाइनमेंट नंबर 1. आपलं ज्यावेळेस सेमेस्टर संपलं त्यावेळेस प्रत्येकाने मला फोटो काढून लावायचं, टाकायचा की सर हे बघा, मी माझ्या घरासमोर दारामध्ये किंवा इथे मी एक झाड लावलं. ऍग्री बॉईज? सर. त्याचे 2 ऍडव्हान्टेज आहे. नंबर एक, त्याचे 2 ऍडव्हान्टेज होतील. नंबर 1, आपल्याला ऑक्सिजन मिळेल भरपूर, आपलं निसर्गाचं पर्यावरण एकदम व्यवस्थित राहून जाईल. आणि नंबर 2, जर तुम्हाला पॅटर्न बनवायचा असेल तर तुम्हाला इझिली काय अवेलेबल होऊन जाईल? Wood. Yes. So therefore, everyone will plant a tree in this monsoon. It is your assignment number 1. आता नंबर sir. 2 advantage काय? It can be easily shaped into different forms and intricate design. लाकडाला तुम्ही कोणत्याही शेप मध्ये बनवू शकता आणि किती कॉम्प्लिकेटेड डिझाईन जरी असलं तरी यू कॅन मेक अ पॅटर्न बाय युजिंग द काय रे बाळांनो? बाय युजिंग द Wood. wood.
सेकंड ऍडव्हान्टेज. Wood. थर्ड ऍडव्हान्टेज काय वूडचा? इट्स मॅनिप्युलेशन इज इझी बिकॉज ऑफ लाइटनेस इन वेट. मॅनिप्युलेशन म्हणजे काय? तुम्ही किती कॉपी बनवू शकता, किती मोठं बनवू शकता, आणि ट्रान्सपोर्टेशनला पण सोपं जातं ते. बिकॉज द वूड इन लाईट इन वेट, एकदम कमी वजनाचं असतं वूड. चौथा ऍडव्हान्टेज काय आहे त्याचा? गुड सरफेस फिनिश कॅन बी इझिली ऑब्टेन बाय ओनली प्लॅनिंग अँड सँडिंग. म्हणजे ते सँड पेपरनं तुम्ही लाकडाला घासलं ना, तुम्ही कार्पेंटरचं काम बघितलं असेल बघा, लाकडाला फिनिश जर द्यायचे असेल Yes, sir. तर काही मशीनिंग करायची गरज नाही. तुम्हाला फक्त काय करावं लागेल, एक सँड पेपर घ्यायचा Sand आणि त्याला घासायचं किंवा रंदा मारायचा. रंदा, प्लॅनिंगचा अर्थ काय? प्लॅनिंग इज Yes, अ sir. टर्म, आपण त्याला मराठी म्हणतो रंदा मारणे. आणि सँड पेपरनं घासायचे. सो once you do the planning and sanding, you will get the good surface finish. पाचवा ऍडव्हान्टेज आहे वूडचा, इट कॅन बी प्रिझर्व्ड फॉर अ फेअरली लॉंग टाइम बाय अप्लाइंग प्रॉपर प्रिझर्वेटिव्ह लाईक शेलॅक कोटिंग. म्हणजे एकदा का तुम्ही तो पॅटर्न बनवला लाकडापासून, तर तो अनेक काळापर्यंत राहू शकतो. म्हणजे फॉर व्हेरी लॉंग पिरियड इट कॅन रिमेन. फक्त त्याला राहण्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला? यू हॅव टू प्रोव्हाइड द शेलॅक कोटिंग, वॉर्निश कोटिंग ती लावा लागेल. हे लाकडाचे ऍडव्हान्टेजेस. आता लाकडाचे डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत? वी विल सी द डिसएडव्हान्टेजेस. पहिला डिसएडव्हान्टेज आहे, इट विअर्स आउट क्विकली ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टन्स टू सँड एब्रेजन. ऍज सच अ वुडन पॅटर्न कॅनॉट स्टँड अ लॉंग कॉन्स्टंट यूज. ज्या वेळेस हा वुडनचा पॅटर्न सँडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, म्हणजे मोल्डिंग सँडच्या, आणि आपण पॅटर्न टाकतो काढतो टाकतो काढतो कॅव्हिटी बनवताना, ड्युरिंग दॅट प्रोसेस ड्यू टू दॅट सँड द विअरिंग ऑफ दिस पॅटर्न टेक प्लेस. विअरिंग म्हणजे घर्षण होतं, त्याची झीज होते, आणि झीज झाली की पॅटर्नची साईज वाढणार का कमी होणार? वाढणार. कमी होणार. वा कमी वा होईल. वा. कमी होणार. झीज झाल्यावरती साईज कमी वाढते का रे? होते ना, सर. कमी कोणाची होते. साईज कमी होती. कमी होते सर, कमी. सो वेन देर विल बी द विअर, अँड हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे. सँडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे लाकडाचं काय होतं? विअर होतं, आणि म्हणून तो पॅटर्न जास्त काळापर्यंत आपण वापरू शकत नाही. का वापरू शकत नाही? कारण विअर झाल्यामुळे त्याची साईज काय होते? कमी होते. आणि पॅटर्नची साईज कमी झाल्यामुळे आपण जो प्रोडक्ट बनवणार आहे त्या प्रोडक्टची पण साईज काय होते? कमी होईल. कमी होईल, आणि तो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीमध्ये ऍक्सेप्ट केला जाणार नाही. सो दॅट इज द वन डिसएडव्हान्टेज. सेकंड डिसएडव्हान्टेज इज दॅट इट इज व्हेरी susceptible to moisture, which may lead to its warping or splitting. This need is careful storing in a dry place and the application of preservative. लाकडं बघा, कधी कधी पाण्याच्या संपर्कामध्ये आले किंवा मॉइश्चरच्या संपर्कामध्ये आले तर लाकूड असं फाटतं बघा आपलं, बरोबर आहे ना? त्याला आपण हा, सर. म्हणतो वार्पिंग किंवा स्प्लिटिंग होतं. आणि हे बघा, आपण तर ती सँड जी घेणार आहे ते तिथं की ड्राय नसणार आहे, ती दॅट सँड विल बी समवॉट वेट. ऍज द वेट सँड विल बी देर विल बी सम मॉइश्चर. सो दिस वॉटर विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द वुडन पॅटर्न, अँड ड्यू टू दॅट देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट warping or splitting of the pattern will take place, and therefore again the life of this pattern will reduce. आणि हे जर व्हायचं नसेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? मग परत तोच उपाय आहे. काय करावं लागेल? कोटिंग. पूर्ण झाड लावावं लागेल. अरे नाही कोटिंग रे, करायचं. हा, पॅटर्नला कोटिंग करायची. सो दॅट वेन इट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द मॉइश्चर, वॉर्पिंग अँड स्प्लिटिंग विल नॉट टेक प्लेस. अंडरस्टँड? नेक्स्ट जो आहे, नेक्स्ट इज दॅट its life owing to the above reason is short as compared to other pattern. आणि म्हणून लाकडाच्या पॅटर्नची लाईफ कशी आहे रे? कमी. शॉर्ट. कमी. मग आपल्याला जर लार्ज प्रोडक्शन काढायचं असेल तर लाकडाचे पॅटर्न सहसा चालत नाहीत. हे नाही. disadvantage आहे.
Understand? Disadvantages understand? Yes, Yes, sir. Now we will see. मग आता लाकूड नसेल तर दुसरं मटेरियल काय वापरायचं? Metal. metal. Yes, metal. Metal. Now, what are the advantages of metal by using the metal? Metals are used with advantage at pattern material only when the number of casting to be made is very high. मेटलची कॉस्ट जास्त असणार, मेटलचा पॅटर्न बनवण्याची कॉस्ट पण जास्त असणार. दिसत नाही मेट मेटल दिसत नाहीये. मेटल दिसतंय. दिसतंय. दिसतंय सर. दिसतंय सर. दिसतंय सर. Yes, No, sir. metal दिसतंय. screen is visible. येस सर No, sir. दिसतंय. चला, metal screen is visible, boys. येस सर. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. चला, सर वुडन ऍडव्हान्टेज. मी सुरुवात करू का मी? Yes, sir. No, sir. ओके, आता आपण मेटलचा Yes. पॅटर्न कुठं वापरायचं? जनरली द मेटल पॅटर्न इज यूज फॉर मेकिंग द कास्टिंग वेन द कास्टिंग्स आर व्हेरी हाय. म्हणजे आपल्याला मास प्रोडक्शन काढायचं असेल, जास्त प्रोडक्ट काढायचे असतील आणि एकदम ऍक्युरेट डायमेन्शन पाहिजे असतील, राईट, आणि आपल्याला लॉंग लाईफ पाहिजे असेल, त्यावेळेस आपण मेटलचा पॅटर्न वापरतो. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे मेटलचा पॅटर्न कशासाठी वापरणार आपण? व्हेरी हाय Long डायमेन्शनल ऍक्युरेसी, duration साठी. long life of the pattern, and when you want to make the large amount of the casting, large म्हणण्यापेक्षा very large amount of the casting, right? त्याच्यासाठी आपण मेटलचा पॅटर्न बनवतो. मेटलच्या पॅटर्नचं एक ऍडव्हान्टेज असा आहे की द सरफेस फिनिश ऑफ द पॅटर्न विल बी व्हेरी हाय, बिकॉज आपण त्याला मशीनिंग करून बनवणार. नंबर 2, एनी कॉम्प्लिकेटेड शेप कॅन बी मेड फ्रॉम द मेटल. Number 3, life of the metal pattern is very high as compared to the wooden pattern. Number 4, you will get the very good surface finish and dimensional accuracy. हे झाले advantages. आता metal patternचा disadvantage काय? Number 1, metal patterns are costlier than the wood. Right? Therefore, if the number of castings are less, एकदम आपल्याला कमी कास्टिंग करायचं, कमी प्रोडक्शन करायचं, तर आपण पॅटर्न वरती एवढा खर्च करणार नाही. पण जर मला जास्त प्रोडक्शन करायचंय तर मला 100% मेटलचा पॅटर्न बनवावं लागेल. सो दॅट इज द लागेल. disadvantage. The cost of the metal pattern is very high as compared to the wood. Wood. Next, for giving different shape and fine surface finish, they need machining. म्हणजे मेटल पासून जर तुम्हाला पॅटर्न बनवायचा असेल तर तुम्ही साधं सँड पेपरनं किंवा कारपेंटरीचे टूल वापरून बनवू शकत नाही. तुम्हाला मशीन्स नाही. लागतील, मशीनिंग करावं लागेल. आणि मशीनिंग करायचं म्हणलं की त्याची कॉस्ट परत काय होणार? वाढणार. नंबर 3, मोस्ट ऑफ द मेटल Sir, पॅटर्न्स आर व्हेरी हेवी, म्हणजे त्याचं वजन जास्त असतं ऍज कम्पेअर टू द वुडन, and therefore transportation of the pattern is very difficult. Number 3 and last disadvantage of the metal pattern is that Hello. हे सगळ्यांनी म्यूट Hello, करायचं sir. स्वतःला. हा, सर ती Yes, स्क्रीन yes. नाही दिसत आहे आम्हाला. मग तुमच्या मोबाईल मध्ये प्रॉब्लेम असेल ना, बाकीच्यांना दिसती का रे? नाही सर, नाही दिसत आहे. Yes, दिसतंय. yes, sir. Yes, sir. Boys, the screen is visible. Just refresh your mobile, then the screen will be visible. नाही सर, नाही दिसत आहे. रिफ्रेश करून पण. सर मला दिसते आता अर्ध्या मुलांना दिसतीये sir, दिसते, अर्ध्या दिसतीये. मुलांना दिसते. ओके, जरी दिसत नसली तरी मी जे सांगतो त्याच्याकडे लक्ष द्या. आणि लास्ट डिसएडव्हान्टेज जो आहे मेटल पॅटर्नचा, त्याच्यामध्ये रस्टिंग होऊ शकते. रस्टिंग म्हणजे काय रे? गंजणे. बरोबर आहे. म्हणजे मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जर आला मेटलचा पॅटर्न आणि ऑक्सिडेशन जर का झालं तर त्याला रस्ट लागू शकते, म्हणजे गंजू शकतो तो. सो अ लार्ज नंबर ऑफ metal pattern have the tendency to get rusted
So rusting is the biggest problem in the metal pattern. Right. Now next. आता मेटलचा केव्हा बनवणार रे तुम्ही पॅटर्न हे पण लक्षात आलं. त्याचे ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस लक्षात आले. वूडचा पॅटर्न केव्हा बनवणार हे पण लक्षात आलं. Sir, screen is not visible. Yes. I am again sharing. Now it is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. आता Yes, sir. दिसतंय. Yes, sir. Okay. What is the next material? Plastic. Plastic. गणपतीची मूर्ती बनवताना तुम्ही बघितलं असेल बघा. Such a. बघितलं का White. गणपतीच्या मूर्त्या बनवताना? Yes, sir. Answer the white. गणपतीच्या मूर्ती बनवताना जे मटेरियल वापरतात त्याला आपण म्हणतो प्लास्टर ऑफ पॅरिस. काय म्हणतो त्याला? Plaster of Paris. Plaster of Paris. Yes. Sometimes you can also make the pattern by using the plaster of Paris. आता what are the advantages and disadvantages of plaster of Paris? इकडे बघा आता. Plaster of Paris is a gypsum cement. It advantageously used as a pattern material since it can be easily casted into intricate shape and can be easily worked also. ज्या वेळेस एकदम कॉम्प्लिकेट unmute yourself everyone. Yes, sir. सर तुमचा आवाज येत नाहीये सर. त्याच्यामध्ये कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ आहे आणि त्याला एक्सपान्शन होत नाही प्लास्टर ऑफ पॅरिसचं. त्याच्यानंतर एकदम स्मॉल पॅटर्न कॅन बी मेड बाय युजिंग द प्लास्टर ऑफ पॅरिस. एकदम कॉम्प्लिकेटेड शेपचे स्मॉल तुम्ही बघितलं असेल छोट्या मूर्त्या एकदम सुंदर सुबक मूर्त्या पण प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या बनवतात. पण त्या मूर्त्याचा जर का आपल्याला मेटलचा किंवा वूडचा पॅटर्न बनवायचा म्हणला तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. देअरफॉर any complicated shape, small shape can be made by using the plaster of Paris, and it is also having the good dimensional accuracy. आलं लक्षामध्ये? So these are the advantages. Then next material which is used is known as the plastic. एक झालं प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि दुसरा आपण यूज करतो प्लास्टिक. प्लास्टिकची स्क्रीन विजिबल आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So plastic is used as a pattern. Now what is the plastic? म्हणजे आपण जग मग्गे वगैरे जे बनवतो ना आपल्या घरामध्ये जे वापरतो दॅट प्लास्टिक. आता ह्या प्लास्टिकचं आपण कसं बनवतो? ह्या प्लास्टिकचे ग्रेन्स असतात बघा, दाणे असतात बरोबर. आणि त्या दाण्याला आपण मेल्ट करतो आणि त्या दाण्यापासून जसे आपल्याला पॅटर्न बनवायचा तसा पॅटर्न बनवतो आपल्याला. Plastics are gradually gaining favor as pattern material due to their following specific advantages. आता प्लास्टिक पॅटर्नचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहे? लाइटनेस इज मेड. प्लास्टिक सगळ्यात लाईट मटेरियल आहे, वेट मध्ये सगळ्यात कमी मटेरियल आहे. नंबर सेकंड, हाय स्ट्रेंथ. प्लास्टिक मटेरियलची स्ट्रेंथ सगळ्यात जास्त आहे. हाय रेजिस्टन्स टू विअर. प्लास्टिक मटेरियलचं विअर अँड टिअर होत नाही. हाय रेजिस्टन्स टू करोजन. प्लास्टिक पाण्यामध्ये किंवा मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जरी आला तरी त्याचं कोरोजन किंवा विअर होत नाही. जसं मेटलचा पॅटर्न पाण्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला रस्टिंग होणार.
वूडचा पॅटर्न पाण्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला त्याचं वॉपिंग किंवा स्प्लिटिंग होणार, पण प्लास्टिकच्या पॅटर्नचं तसं होत नाही. देर इज अ नो विअर, नो करोजन. नंबर नेक्स्ट, द व्हेरी सुपर फाईन सरफेस फिनिश कॅन बी गिवन टू द प्लास्टिक पॅटर्न. त्याच्यानंतर लो सॉलिड श्रिंकेज. श्रिंकेज होताना कमी श्रिंकेज होतो प्लास्टिकचा पॅटर्न. आणि सगळ्यात लास्ट ऍडव्हान्टेज आहे व्हेरी रिझनेबल कॉस्ट ऍज कम्पेअर टू वूड, ऍज कम्पेअर टू मेटल, ऍज कम्पेअर टू प्लास्टिक ऑफ पॅरिस. The cost of the plastic material is very, very reasonable. And therefore, plastic is used for making the pattern making. आलं लक्षात? Last material that is used for making the pattern is wax. Last material आपण काय यूज करतो? Wax. मेन आपण यूज करतो. Wax patterns are exclusively used in investment casting. For this, a die or metal mold is made in 2 holes into which the heated wax is poured. एक कास्टिंगचा एक प्रकार आहे बघा. त्या कास्टिंगच्या प्रकाराला आपण म्हणतो इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग. कोणतं कास्टिंग रे? इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग. हा, आपण हे शिकणार आहे इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग. त्या इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग मध्ये जो काही आपण पॅटर्न साठी मटेरियल वापरतो ते एकदम 100% काय वापरतो? काय वापरतो? हॅलो, वॅक्स. वॅक्स. 100% वापरतो. मेन वॅक्स म्हणजे थोडक्यात काय रे, मेन वापरतो आपण. आलं लक्षामध्ये? सो इन दॅट इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग द वॅक्स इज यूज्ड ॲज अ पॅटर्न मटेरियल. वॅक्स कशापासून बनतं सर? मेन 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 आणि हॅलो हॅलो हॅलो. बोला सर. येस सर. ओके. आता आपण 5 मटेरियल बघितले बघा पॅटर्न बनवायचे. वूड, मेटल, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, प्लास्टिक, प्लास्टिक अँड Wax. Yes. Now there is a one question. What are the parameters that you will decide की माझ्या पॅटर्न साठी किती मटेरियल वापरायचे? जास्त कारण तू वाटतच झाली. एकदा समजा साईडला झोपली. अरे 20, 23, 29 कोण आहे रे? 20, 23, 29. Why you are talking? Why you are talking? Nonsense. Okay boys. The next step is that how to select the material. म्हणजे आपण 5 मटेरियल बघितले. You can make the pattern from wood. You can make the pattern from metal. You can make the pattern from plaster of Paris. You can make the pattern from plastic. You can make the pattern from wax. But which material you have to select for making a pattern? That is the big question. Now, for selecting the proper material for making a pattern, there is some criteria. आता काय क्रायटेरिया आहे? मेकॅनिकल इंजिनियरने हा क्रायटेरिया लावायचा. काय क्रायटेरिया आहे? नंबर 1 क्रायटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द पॅटर्न मटेरियल इज नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस. म्हणजे आपल्याला फायनल प्रोडक्टच्या किती कास्टिंग बनवायच्यात, किती नंबर्स ऑफ फायनल प्रोडक्ट बनवायचे. आता माझा प्रश्न आहे, जर मला लार्ज नंबर ऑफ कंपोनंट बनवायचे असतील तर मी कोणतं मटेरियल घ्यायला पाहिजे? मेटल. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कमी जर कंपोनंट बनवायचे असेल तर कोणतं मटेरियल घ्यायला पाहिजे? वूड नाही तर वूड. करेक्ट, व्हेरी गुड. तर पहिला क्रायटेरिया आहे आपला मेटल सिलेक्शनचा, हाऊ मच अमाउंट ऑफ द कास्टिंग आय एम गोइंग टू मेक. राईट, that will decide the pattern material. Number 2 category is
metal to be cast. For making the casting, which material I am using? आणि आपण बघितलं होतं कास्टिंग कोणकोणत्या मटेरियलचं बनवतो आपण. कास्टिंग आपण माइल्ड स्टीलचं बनवतो, ग्रे कास्ट आयर्नचं बनवतो, त्याच्यानंतर अल्युमिनियमचं बनवतो, त्याच्यानंतर आपण ब्रास किंवा ब्रॉन्झचं पण बनवतो. येस. आता हे मी अल्युमिनियमचं कास्टिंग बनवणार आहे, माइल्ड स्टीलची कास्टिंग बनवणार आहे, ग्रे कास्ट आयर्नची कास्टिंग बनवणार आहे का मी ब्रासची कास्टिंग बनवणार आहे. Which type of the material I am using for making the final product, that will also decide which type of the pattern I have to make. Then number third criteria, dimensional accuracy and surface finish required. मला फायनल प्रोडक्ट मध्ये किती अॅक्युरेसी पाहिजे आणि कशी सरफेस फिनिश पाहिजे. जर मला एकदम रफ सरफेस फिनिश पाहिजे तर आय विल गो फॉर वूड. पण मला एकदम फाईन सरफेस फिनिश पाहिजे, सो आय हॅव टू गो फॉर आयदर फॉर प्लास्टिक और फॉर मेटल. When I want good dimensional accuracy, then I must go for the machining part, that is the metal pattern. हा एक क्रायटेरिया आहे. नेक्स्ट क्रायटेरिया आहे, how is the shape of the pattern, whether it is simple or whether it is complex, and what is the size of casting. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे की मला जो फायनल प्रोडक्ट बनवायचा आहे त्याची साईज किती मोठी आहे. आयदर इट इज अ स्मॉल or it is a very big, and what is the shape, either the shape is simple or it is the complicated. According to that I have to select the proper material for making the pattern. Number last, what is the design parameters of the casting. मग कास्टिंग मध्ये होल्स आहेत का, रेडियस आहे का, कर्वेचर आहे का, काही ठिकाणी मशीनिंग होणार आहे का. All these design parameters will decide which type of the material you have to select for making the casting. Then type of molding material. Molding material म्हणजे जी काही मी सँड वापरायला लागलो, म्हणजे मी सँड मोल्डिंग करणार आहे, इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग करणार आहे का अजून कोणत्या वेगळ्या प्रकारची कास्टिंगची मेथड वापरणार आहे, त्या कास्टिंगच्या मेथड वरती सुद्धा डिपेंड आहे what type of the material I have to select for making the pattern. Next, the chance of repeat order. लक्ष द्या रे इथं. आता जर मी एक प्रॉडक्ट बनवला आणि त्या प्रॉडक्टचा मला रिपीट ऑर्डर येण्याचा चान्सेस आहे भविष्यामध्ये, तर मी पॅटर्न कसा लॉंग लाईफ वाला बनवायला पाहिजे का शॉर्ट लाईफ वाला बनवायला पाहिजे. Long life. Long life. करेक्ट. Of metal. करेक्ट. करेक्ट. पण मला माहित आहे की मला फक्त एकच ऑर्डर आहे, एकच कंपोनेंट बनवायचा आहे, एकदाच बनवायचा आहे. देन आय विल नॉट मेक अ पॅटर्न ऑफ अ लॉंग लाईफ. आय विल गो फॉर वूड. 100% आय विल गो फॉर वूड. व्हेरी गुड आन्सर. देन नेचर ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस अँड पोझिशन ऑफ द कोर प्रिंट. कोर प्रिंट म्हणजे काय, आपल्याला जर त्या पॅटर्न मध्ये किंवा फायनल प्रोडक्ट मध्ये होल्स असतील तर मी कोर कुठे ठेवणार आहे, आणि कोर ठेवण्यासाठी जी काही आपण जागा बनवतो पॅटर्नला, त्या जागेला आपण म्हणतो कोर प्रिंट. तर आपल्या पॅटर्न मध्ये जर कोर प्रिंट असतील, दॅट विल ऑल्सो डिसाइड what type of material I have to select for the making the pattern. तर मेकॅनिकल इंजिनियरनी पॅटर्नच मटेरियल सिलेक्ट करण्याच्या पहिले हे सगळे पॅरामीटर कन्सिडर करायला पाहिजेत. नंबर 1, कास्टिंग किती बनवायच्यात. नंबर 2, कोणत्या मटेरियलची कास्टिंग बनवायची. नंबर 3, किती सरफेस फिनिश पाहिजे आणि डायमेन्शनल ॲक्युरेसी पाहिजे. नंबर 4, पॅटर्नचा शेप कसा आहे, सिंपल आहे का कॉम्प्लिकेटेड आहे, आणि पॅटर्नची साईज किती, कास्टिंगची साईज किती आहे, छोटी आहे किंवा मोठी आहे. त्याच्यानंतर डिझाईन पॅरामीटर काय म्हणतात, मोल्डिंग मटेरियल मी कोणतं यूज करणार आहे, रिपीट ऑर्डरचे चान्स किती आहेत, नेचर ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस मी कोणती यूज करणार आहे, आणि कोर प्रिंट जर त्याच्यामध्ये कोर जर बसवायचे असतील तर कोर प्रिंट किती आहेत आणि कोर प्रिंटची जागा किती आहे. कोर प्रिंट म्हणजे तुम्हाला समजलं नसेल, कोर प्रिंट म्हणजे काय, होल जिथं असेल त्याच्यासाठी मी सँडचा एक कोर ठेवतो आणि ह्या कोरला रेस्ट करण्यासाठी जी जागा बनवतो त्याला आपण कोर प्रिंट बनवतो.
आणि ही कोर प्रिंटची जागा जी आहे ती पॅटर्न वरतीच बनवतो. तर ही कुठे कुठे आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट ऑल्सो द मटेरियल फॉर द पॅटर्न इज सिलेक्टेड. अंडरस्टँड बॉईज? Yes, sir. येस सर. चला, आता आतापर्यंत जेवढं झालं त्याच्यामध्ये तुम्हाला यू हॅव एनी क्वेश्चन? No, sir. सर वॅक्स लॉंग लाईफ साठी युज होतो का शॉर्ट लाईफ? नो 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 नो, वॅक्स इज ओनली वन्स, फक्त एकदा. सर तो कशापासून बनवला जातो सर वॅक्स? वॅक्स आता मेणबत्ती कशापासून बनवतात? तेच मटेरियल आहे ना वॅक्स. जनरली इट इज मेड फ्रॉम फॅट. फॅट जे असतं ना फॅट, त्या फॅट पासून द वॅक्स इज मेड. मेन मटेरियलच आहे. तुझ्या घरात मेणबत्ती आहे का? हॅलो, येस सर. अरे जी मेणबत्ती आहे ना, Yes, त्या sir. मेणबत्तीलाच वॅक्स म्हणतो आपण, तेच मेन आहे. आणि Okay, sir. मेणाचे पॅटर्न जे बनवतात ना, ते फक्त एका मेथड मध्ये यूज करतात. कोणती मेथड आहे ती? इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग. इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग मध्ये. सँड मोल्डिंग मध्ये मेन वापरत नाही, लक्षात घ्या, नाही तर तुम्ही कन्फ्युजन होणार. इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग वेगळी मेथड आहे. दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये जेव्हा आपण शिकू ना, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. आणि एकदा बनवलं की त्या पॅटर्नचं काम झालं की ह्या मेणाला काय करतात, वितळून टाकतात. सर तुमचा आवाज म्हणजे येत नाही. त्या मेणाला येतोय, sir. वितळून Yes. त्या मेणाला वितळून टाकतात. सर आता एक्झाम केव्हा राहील सर याची? पहिले शिकून घ्या रे. सर तुम्ही ते तर शेलॅक कोटिंग जे सांगितलं होतं ते काय आहे? आपलं जसं वॉर्निश असतं ना, समजा तुम्ही आता फर्निचर बनवता, बरोबर आहे? फर्निचर बनवताना समजा मी हो. सागवानचं फर्निचर बनवलं, तर सागवानच्या फर्निचरला जो काही कोट मारतो ना मी, कोट, हो. पॉलिश. दॅट इज नथिंग बट इट इज नोन ॲज द शेलॅक कोटिंग. म्हणजे त्यांनी भुंगे लागत नाही, गंज होत नाही, वेअर अँड टिअर होत नाही, आणि त्याची लाईफ काय होते, वाढते. सो दॅट कोटिंग इज नोन ॲज द शेलॅक कोटिंग. एक प्रकारचं वॉर्निश असतं, एक प्रकारचा पेंट असतो, तो स्पेशली मेड पेंट जो आपण सागवानला वापरतो ना, दॅट इज यूज फॉर द पॅटर्न. ओके सर. अंडरस्टँड? येस सर. ओके. आता नेक्स्ट आपल्याला शिकायचंय की डिफरंट अलाउन्सेस दॅट आर यूज ऑन द पॅटर्न. काय शिकायचं आपल्याला पुढे आता? काय शिकायचंय? अलाउन्स. अलाउन्सेस. अलाउन्स. Allowances used for pattern. Yes, and that we'll see in the next lecture. फक्त आता किती प्रकारचे अलाउन्सेस आहेत रे? वाचा बरं, एक जण कोणतरी वाचा बरं. 5. Shrinkage allowances, second machine allowances, third draft allowances, fourth distortion allowances, fifth shake and other allowances. करेक्ट. आता व्हॉट आर दिस अलाउन्स? अलाउन्स म्हणजे काय रे? अलाउन्स मीन्स वी आर कीपिंग सम एक्स्ट्रा मटेरियल while मेकिंग द पॅटर्न. म्हणजे फायनल प्रोडक्टची जी काही साईज आहे, त्या साईज पेक्षा आपण पॅटर्न कसा बनवतो, थोडासा मोठा. मोठा. म्हणजे आपण त्याची साईज वाढवतो. आणि ही साईज वाढवण्यासाठी काय पॅरामीटर आहेत, तर त्या पॅरामीटरला आपण म्हणतो अलाउन्स. सो व्हॉट इज द अलाउन्स? अ पॅटर्न इज लार्जर इन साईज ॲज कम्पेअर टू द फायनल कास्टिंग बिकॉज वी आर प्रोव्हाइडिंग सम अलाउन्सेस, म्हणजे एक्स्ट्रा. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर सांगायचं जर झालं, अलाउन्स 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 समजा एखाद्या मुलाला 28 मार्क पडले, नाही 27 मार्क पडले,
आणि पासिंगला 28 पाहिजे, तर कॉलेज काय करतं त्याला 1 मार्काचा ग्रेस. ग्रेस देतं ना, ग्रेस देतं म्हणजे एक्स्ट्रा देतं त्याला, सो दॅट त्यांनी पासिंग देऊन व्हावं. टाक. तसं ज्यावेळेस आपण पॅटर्न बनवतो त्यावेळेस काय होतं, मेटल सॉलिडिफाय होताना थोडंसं श्रिंक होऊ शकतं. त्याच्यानंतर कास्टिंग त्या सँड मधनं काढल्यानंतर काही सरफेसला आपल्याला मशीनिंग करावं लागेल चांगली सरफेस फिनिश येण्यासाठी. काही ठिकाणी आपल्याला तो मोल्ड पॅटर्न काढण्यासाठी थोडासा टेपरचा अँगल द्यावा लागेल, राईट. काही ठिकाणी एखाद्या पार्टचं डिस्टॉर्शन होऊ नये म्हणून आपल्याला डिस्टॉर्शनचा अलाउन्स द्यावा लागेल. All these extra dimensions we are giving to the pattern and they are known as the allowances. Basically, there are 5 different type of the allowances we are providing on the pattern. पहिला आहे shrinkage allowance, दुसरा आहे machining allowance, तिसरा आहे draft allowance, चौथा आहे distortion allowance आणि पाचवा आहे shake and other allowance. आता हे सगळे अलाउन्स आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये 1 by 1 डिटेल मध्ये बघणार आहोत. इथपर्यंत तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारा Okay, आता. sir. And then within 3 minutes we will conclude the lecture. You ask the questions now. Sir, rubber is used for making pattern. Yes, what boy? Rubber? What is your question? What is your question? रबरचा वापर केला जातो का? What is your question? पॅटर्न मेकिंग साठी रबरचा वापर केला जातो. रबर इज इलास्टिक मटेरियल. आता तुम्ही समजा रबरचा एक पॅटर्न बनवला, फॉर एक्झाम्पल घ्या आणि तुम्ही याच्यामध्ये टाकला, तो सँड मध्ये टाकला, तर सँडला तुम्ही वरतून काय करता, रॅपिंग करता ना, दाबता ना असं थोडस, जास्त चिपकून बसतो. दाबल्यानंतर चिपकून तो बसते. रबर काय चिपकून नाही, तो कॉम्प्रेस होईल ना थोडासा. रबर लवचिक असतो ना. हा सर. बरोबर ना. आता Stretchable कॉम्प्रेस जर झाला तर ती कॅव्हिटी कशी होईल रे, छोटी होईल का मोठी होईल? मोठी होईल. छोटी रबर मोठी होईल. हा, आणि मग रबरचं मटेरियल तुम्हाला चालेल का पॅटर्न बनवताना? नाही सर. Therefore, rubber is हार्ड not अँड टफ लागतो. हा, द मटेरियल कसं पाहिजे, इट शुड नॉट गेट डिस्टॉर्टेड. Hard. हा, म्हणजे त्याच्या साईज मध्ये, शेप मध्ये ज्यावेळेस आपण रॅपिंग करू ना त्यावेळेस चेंज नाही व्हायला पाहिजे. दॅट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर पॅटर्न. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हॅलो बॉयज, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर जसं तुम्ही म्हटलं होतं वुडचा उपयोग हा 90% होतो, तर तसं प्लॅस्टिक किंवा पीओपीचा उपयोग का नाही होत? वुडला डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत ना. Oh, yes, but what happens? The making of the wood is very easy and availability of the wood is very, what you can say, the easy. Wood आपल्याला easily available आहे आणि large component जर असतील आपले, then we can go for the wood. The use of plastic is there when you require very high surface finish, right? Right, and therefore, and the small components are there. For that purpose, you can go for the plastic. But mostly in industry, the patterns are made from the wood. म्हणजे कॉमन ट्रेंड असा आहे की वूडचे पॅटर्न बनवतात, कारण त्याची लाईफ लॉंग असते, मॉडिफिकेशन करायला सोपं असतं, राईट. दॅट कॅन बी प्रिझर्व्ड अँड दॅट कॅन बी व्हेरी गुड यूज फॉर द सँड कास्टिंग पर्पज. ओके सर. Got it, boy? So what are the disadvantages of wax? वॅक्सचं डिसएडव्हान्टेज असं काय नाही, पण वॅक्सचा जो काही आपण पॅटर्न यूज करतो ना, तो पॅटर्न फक्त टेम्परेचर एकदाच यूज करतो. म्हणजे थोडक्यात तुला सांगू का, इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग मध्ये आपण काय करतो की आपण काय करतो, असं मेन वितळवतो आणि त्याची मेन वितळून त्याची कॅव्हिटी तयार करतो. म्हणजे कॅव्हिटी
असा मेनचाच एक साचा तयार करतो आणि त्या साच्यामध्ये काय करतो आपण मोल्टन मेटल पोर करतो. आलं लक्षामध्ये. आणि सर ते आवाज येत मोल्टन नाही. हॅलो नाव इट इज ऑडिबल. हॅलो येस सर नाव. हा तर आपण काय करतो जी कॅव्हिटी तयार करतो ना ती कॅव्हिटी मेणाचीच तयार करतो आणि त्या मेणाच्या कॅव्हिटीमध्ये वॅक्सच्या कॅव्हिटीमध्येच मोल्टन मेटल पोर करतो आणि मग नंतर काय करतो आपण त्याला ते मोल्टन मेटल सॉलिडिफाय झालं की या सगळ्या मेणाला वितळून टाकतो. फॉर एक्झाम्पल समजा तू मेणबत्ती घेतली बरोबर आहे. लक्ष दे रे. मेणबत्ती घेतली हा आणि त्या मेणबत्तीमध्ये एक होल केला असं सुईनं एक गड्ड केलं बरोबर आहे आणि त्या गड्ड्यामध्ये तू मोल्टन मेटल टाकलं. मोल्टन मेटल टाकल्यानंतर मोल्टन मेटल थोड्या वेळानंतर काय होणार सॉलिडिफाय होणार. येस. म्हणजे पार्ट तयार झाला. आता तुला तो पार्ट काढायचा बाहेर तर पार्ट बाहेर काढताना तू काय करशील त्या मेणबत्तीला वितळून टाकशील हिटिंग करून. आता ते मेन जर का वितळलं तर आतमध्ये काय राहिलं तुझा पार्टच राहिला ना. हो सर. पण हे आपण फक्त एका मेथड मध्ये करतो. कोणत्या मेथड मध्ये करतो. वॅक्सच्या. ते मेथडचं नाव कोणतं आहे कास्टिंग. हा ज्यावेळेस तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग शिक्षाल ना त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की यस खरं यार इथं मेहनत वापरतात म्हणून. अंडरस्टँड. सर नेक्स्ट क्वेश्चन चालू झालाय. Okay, now wait for 1 minute. Let me stop the recording and let me take the attendance. Then you can leave the lecture. Okay, sir. Yes, sir. 1 minute. Sir, can we leave? 1 minute.